नमस्कार ओडिशा। आज होछि जनवरी मास 15 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्ये जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्वरु चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिया बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, ड्राइविंग लाइसेंस नियम रे हेबो बड़ परिवर्तन। नियम भांगिले डीएल रथ। आगो को ड्राइविंग लाइसेंस नियम रे हेबो बड़ परिवर्तन। गाड़ी चालक नियम भांगिले कटिबो पॉइंट। रद्द हेबो लाइसेंस, महंगा हेबो बीमा। सड़क दुर्घटना रोकवा और ट्रैफिक नियम को अधिक कड़ाकड़ी करबा पई केंद्र सरकार पेनाल्टी पॉइंट व्यवस्था लागू करबा को जाउछंती। खूब शीघ्र ए नियम लागू हेबो। ओभर स्पीडिंग, बेपरुआ गाड़ी चालना बा हेलमेट न पिंधवा पई ड्राइवर को लाइसेंस रो पॉइंट कटिबो। यदि ए पॉइंट निर्दिष्ट सीमा पार करि जाय तेबे लाइसेंस रद्द होई पारे किंबा आपन को पुणी थे ड्राइविंग टेस्ट देवा को पड़ पाए। सेपरि गाड़ीर बीमा उपरे मध्य यार बड़ प्रभाव पड़िबो। यदि अधिक नियम भांगती एवं पेनाल्टी पॉइंट अधिक रुहे तेबे बीमा कंपनी गुड़िक आपन को जड़े बेपरुआ चालक भाव गणना करेंगे। परवर्ती खबर, ओडिया भाषा रे हेबो समस्त सरकारी काम। सब विभाग और जिलापाल को राज्य सरकार चिठी। ओडिया रे हेबो सरकारी काम। ओडिया भाषा रे हेबो समस्त सरकारी काम। सब विभाग और जिलापाल को राज्य सरकार चिठी। ए नियम ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तरीय सरकारी ऑफिस रे कड़ाकड़ी लागू हेबो। समस्त विज्ञप्ति पत्र विनिमय ओडिया भाषा रे हेबो। नियम खिलाफ कले अधिकारी विरोध रे हेबो नोटिस। जे अधिकारी यार खिलाफ करिवे तांको ए विषय तागिद करा जिवो और आवश्यक हेले कारण दर्शाओ नोटिस जारी करा जिवो। समस्त विभाग, विभागीय मुख्य दप्तर, जिलापाल कार्यालय, समस्त अधस्थान कार्यालय, सरकार द्वारा परिचालित समस्त अनुष्ठान जेपरिक विभिन्न निगम, पौर संस्था और स्वयं चालित संस्था इत्यादि निर्देश को पालन करेंगे। परवर्ती खबर, हाड़भंगा शीत जारी। झारसुगुड़ा सबुठु ठंडा सहर। राज्य में हाड़भंगा शीत जारी रही। आज सकाल 5:30 रे 8.6 डिग्री सह झारसुगुड़ा सबुठु ठंडा सहर पलटिछि। केउंझर 10.2 डिग्री, भुवनेश्वर 13.2 डिग्री, बालेश्वर 13.6 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड होइछि। सेपटे पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान अनुसार आसंता 2 दिन पर्यंत किछि जिले में शीत लगी रहिबो। 18 बेलू पश्चिम झड़ प्रभाव में राज्यर सर्वनिम्न तापमात्रा वृद्धि पाइपरे। आसंता 4 ରୁ 5 दिन पर्यंत सर्वनिम्न तापमात्रा विशेष परिवर्तन संभावना नहीं। आसंता 24 घंटा मध्य जगतसिंहपुर, अनुगुल, झारसुगुड़ा और खोर्धा जिला को शीत लहरी सतर्क सूचना जारी होइछि। परवर्ती खबर, नवीन निवास सम्मुख रास्ता जबरदखल। जबरदखल पर हाईकोर्ट को निर्देश। भुवनेश्वर एयरपोर्ट रास्ता और एकाम्र रोड उपरे जबरदखल जो ट्रैफिक समस्या सृष्टि होगा सह दुर्घटना घटुछि। जबरदखल हटाइबा को प्रार्थना करी ओडिशा हाईकोर्ट रे मामला रुजु होइछि। हाईकोर्ट मामलार शुणाणी करी राज्य सरकार को जवाब दखल लगी निर्देश देछंती। आवेदनकारी प्रकाश चंद्र दास पक्षरु आगत मामलार शुणाणी करी हाईकोर्टर मुख्य विचारपति जस्टिस हरीश टंडन एवं विचारपति जस्टिस एम.एस. रमन को नहीं गठित खंडपीठ निर्देश देछंती। आवेदनकारी श्री दास दर्शाइछंती जे भुवनेश्वर एयरड्रोम अंचल नवीन निवास सम्मुख में बेआईन भाव जबरदखल जो लोके असुविधार सम्मुखीन होउछंती। आम्बुलांस, अग्निशम विभाग गाड़ी ए रास्ता यातायात समस्या होउछि। एथसह साधारण लोक, छात्र छात्री माने असुविधार सम्मुखीन होउछंती। लिंगराज को मंदिर को जीवा आसिबा नै भी बाधा सृष्टि होउछि। तेणु एठारे अवैध भाव होइतबा निर्माण और ब्यारिकेड को हटाइबा को दाबी कर दैछि। राज्य सरकार पक्षरु एजीए देवाशीष त्रिपाठी एवं आवेदनकारी पक्षरु आईनजीवी प्रकाश कुमार मिश्र मामला परिचालना करुछंती। परवर्ती खबर, प्रतिष्ठा हेबो प्रथम हैंडबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टेल। घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन माझी। ओडिशार प्रथम 100 शଯ୍ୟା विशिष्ट हैंडबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टेल प्रतिष्ठा हेबो एने मुख्यमंत्री मोहन माझी घोषणा करछंती। राज्य रे क्रीडार विकास पई अंटा भिड़छंती सरकार। केउंझर जिले में राज्यर प्रथम हैंडबॉल स्पोर्ट्स हॉस्टेल प्रतिष्ठा करा जिवो। 9.37 कोटी टंका व्यय 100 शଯ୍ୟା विशिष्ट हॉस्टेल हेबो निर्माण। एथिरे 50 जन पुओ और 50 जन झियो रही हैंडबॉल खेलिबार सुजोग पाइबे, जहाद्वारा सेमाने आगामी दिन में जिला तथा राज्य पाई सुनाम आनिबे। याकु नै हैंडबॉल संघ पक्षरु मुख्यमंत्री को कृतज्ञता ज्ञापन करा जायछि। परवर्ती खबर, पश्चिम बंग में निपा आक्रांत चिन्हट पर ओडिशा को भय। पश्चिम बंग में आक्रांत चिन्हट पर ओडिशा को बढ़िला निपा भय।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉତ୍ତର 24 ପ୍ରଗଣାରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଜଣ ନର୍ସ ନିପା ଭୂତାଣୁରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରେ ରହିଥିବା ଲକ୍ଷଣ ନିପା ଭୂତାଣୁ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ନମୁନା ଏମ୍ସକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବାକୁ ଏକ ଜାତୀୟ ଯୁଗ୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ରେସ୍ପନ୍ସ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ନିପା ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରନ୍ତି ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶିମିଳିପାଳରେ କୁମ୍ଭୀର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧ। ଶିମିଳିପାଳର କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ କୁମ୍ଭୀରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 84କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 3 ଅଧିକ। ପଶ୍ଚିମ ଦେଓ ନଦୀରେ ସର୍ବାଧିକ 60ଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ଜାନୁଆରୀ 6ରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନିଆ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଶିମିଳିପାଳ ବ୍ୟାଘ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଶିମିଳିପାଳର ମୋଟ 16ଟି ରେଞ୍ଜରେ ଗଣନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଞ୍ଜରେ କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ବନପାଳ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମେତ 30ଟି ଦଳରେ 100ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ଶିମିଳିପାଳ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗମୁହା କିମ୍ବା ମାଗର ପ୍ରଜାତିର ଅଧିକ କୁମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ଜଙ୍ଗଲରେ 78ଟି କୁମ୍ଭୀର ଥିବାବେଳେ ଉତ୍ତର ଜଙ୍ଗଲରେ 1ଟି ଏବଂ ରାମତୀର୍ଥରେ 5ଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଦେଓ ନଦୀରେ ସର୍ବାଧିକ 60ଟି କୁମ୍ଭୀର ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଫିଟିବ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଉପରୁ ରହସ୍ୟ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋମେଶଙ୍କ ପଚରା ଉଚରା। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗର ରହସ୍ୟ ଫିଟାଇବା ପାଇଁ ମରକତନଗର ଥାନାରେ ରୁଜୁ ମାମଲାରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିଛନ୍ତି। ସେପରି ମାମଲା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କାଗଜପତ୍ର ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ମଗାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଛି। ଗତ ନଭେମ୍ବର ମାସ 17 ତାରିଖରେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 21ରେ ମରକତନଗର ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ମା ଶେଫାଳି ସୁନା ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ 2ଟି ଦିଗରେ ତଦନ୍ତ କରୁଥିବା ଜୋନ୍ ଏସିପି ଅନନ୍ୟା ଅଗସ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା ଓ ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ କାରବାର। ଏହି 2 ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଏଜେନ୍ସିଠାରୁ ତଥ୍ୟ ମଗାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନାଟୋ ଢାଞ୍ଚାରେ ନୂଆ ସଂଗଠନ। ତୁର୍କୀ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନର ବଡ଼ ଯୋଜନା। ତୁର୍କୀ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନାଟୋ ଢାଞ୍ଚାରେ ଇସଲାମିକ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଟୋର ସାମୂହିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଢାଞ୍ଚା ସହିତ ସଦୃଶ ଏହି ସଂଗଠନର ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆକ୍ରମଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ମେଣ୍ଟ ରିୟାଦ ଓ ଇସଲାମାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ତୁର୍କୀକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତୁର୍କୀ ଏନେଇ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚଳାଇଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଆର୍ଥିକ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ପରମାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ, ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଏବଂ ମାନବ ଶକ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପାସରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ବାବୁ ସିଂଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ। ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ ହେବ ଆକ୍ସନ। ଉପାସରେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ବାବୁ ସିଂ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଥିବା ସେବାୟତଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସେବାୟତ ସେବା କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ନୁହେଁ। ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ସେବାୟତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭାବବେଗକୁ ଆଘାତ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ 100 କଳି ଥାଇପାରେ, ପୂଜା ପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ସରକାର ଯଦି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ପୂଜା ପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ସେବା କରିବାକୁ। ଏକାମ୍ର ବିଧାୟକ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଆଇନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2ରୁ 4 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇନ ଆସିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯିବ। କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱୀକୃତି ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନୂଆ ଆଇନ ଲାଗୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ବିବାଦ କରି ନୀତି ବନ୍ଦ ନ କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିବେ ଗରିବ ପିଲା।
25% କଟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ? କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଘରୋଇ ଅଣସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଣସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶରେ 25% କଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ଏକ ଜାତୀୟ ମିଶନ ହେବା ଉଚିତ। ମଙ୍ଗଳବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ କହିଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହାସଲ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ରିକ୍ସା ଚାଳକର ପିଲା ଜଣେ କୋଟିପତି କିମ୍ବା ଜଣେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପିଲା ସହିତ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବ। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଗରିବ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ 25% ଶାସନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆଇନ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଦିଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୃହ ବିଭାଗରେ ପଦବୀ ଖାଲି, କେତେ ପଦବୀ ଖାଲି ମିଳୁନି ତଥ୍ୟ। ପୁଣି ସାନି ଚିଠି କଲା ବିଭାଗ। ଗୃହ ବିଭାଗରେ ପଦବୀ ଖାଲି, ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାବୁ କୁନ୍ଥୁ କୁନ୍ଥୁ। ବାରମ୍ବାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବି ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ସରକାରୀ ପଦବୀର ତଥ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବା ପୋଷ୍ଟର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଚିଠି ପୋଲିସ ଡିଜି, ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି, ଜେଏଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ସହ ହାଇକୋର୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଓ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ଏକାଡେମୀକୁ ଏନେଇ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। 15 ତାରିଖରେ ଥିବା ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଗୃହ ବିଭାଗରେ ପଦବୀ ଖାଲି ଥିବା ସୂଚନା ମିଳୁଥିଲା। ପୋଲିସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଯାଏଁ ଅନେକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀର ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଉଛି। ବାବୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି, ତଥାପି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ଜାଣିଶୁଣି ହେଉ ବା ହେଳାରେ ହେଉ ବାବୁମାନେ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର। 2025ରେ ସର୍ବକାଳୀନ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ଏହି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ 5.15 ମିଲିୟନ ଯାତାୟାତ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ବର୍ଷ ଏତେ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିନଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଯାତାୟାତରେ ଦେଶରେ 13 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରୁ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି। 7 କୋଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଯାତାୟାତ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦର ରହିଛି। ଏବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ମୋଟ 28ଟି ସ୍ଥାନକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରୁଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଏକ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ। ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ବିମାନ ବନ୍ଦର ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ହେଉଛି ଭାରତର 13ତମ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଭାରତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପ୍ରାଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ଏଏଆଇ ହେଉଛି ଭାରତର ଅନେକ ବିମାନ ବନ୍ଦର ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ପରିଚାଳନା ସଂସ୍ଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦର ସୁଗମ ବିମାନ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏଥର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବିଧବା ବୋହୂକୁ ମିଳିବ ଭରଣ ପୋଷଣ। ବିଧବାଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଉପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ ପଙ୍କଜ ମିତ୍ତଲ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ ଏସ୍.ଭି.ଏନ୍. ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସାରା ଦେଶରେ ବିଧବା ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 2 ଜଣିଆ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବିଧବା ବୋହୂଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଶୁଣାଇବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନୁସ୍ମୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଜଣେ କେବେ ବି ନିଜ ମା, ବାପା, ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପୁଅକୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଝିଅର ସମାନ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିପରି ପରିତ୍ୟକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପିତାମାତା ଭାବରେ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରହଣ ଏବଂ ଭରଣ ପୋଷଣ ଆଇନ 1956 ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ବିଧବା ବୋହୂଙ୍କୁ ଭରଣ ପୋଷଣ ଯୋଗାଇବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ଠକେଇ ଓ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା, 7 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। सोमवार राउरकेला पुलिस एक बड़ साइबर ठकी और मनी लंडरिंग मामलार पर्दाफाश कर 7 अभियुक्त को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण करिछि। राउरकेला आरक्षी अधीक्षक नितेश वाधवानी एवं अतिरिक्त आरक्षी अधीक्षक श्रावणी नायकों तत्वावधान में रघुनाथपाली प्लांट साइट ब्राह्मणी तरंग और सेक्टर 7 थानार संयुक्त अभियान रे यह सफलता मिली बोली राउरकेला पुलिस मुख्यालय अनुष्ठित एक सांबादिक सम्मेलन में प्रकाश कर सूचना अनुसार अभियुक्त माने जाल कागजपत्र व्यवहार कर साधारण लोकों नाम बैंक अकाउंट खोली सेगुड़िक 5,000 ରୁ 10,000 टंकार साइबर अपराधी को देउथिले। एथिरे सिटी यूनियन बैंक जड़े कर्मचारी संपृक्त रही सूचना दी जाइछि। से केवाईसी नियम उल्लंघन करथिबा तथ्य मिली। परवर्ती खबर, माओवादी को आत्मसमर्पण मुंडरे थिला 2 लाख
ଛତିଶଗଡ଼ର ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଥିବା ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ସମେତ 29 ଜଣ ମାଓବାଦୀ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ବୁଧବାର ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 2026 ମସିହାରେ ସୁକମାର ଗୋଗୁଣ୍ଡାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନକ୍ସଲ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ହୋଇଛି। ଗୋଗୁଣ୍ଡାରେ ଏକ ନୂତନ ପୋଲିସ ଶିବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ନୂତନ ଶିବିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରଠାରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବହୁ ପରିମାଣରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ ହେବାର ଭୟରେ ମାଓବାଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନେଲେ। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀମାନେ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବଡ଼ ଘଟଣାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପୁନର୍ବାସ ନୀତି ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢ଼ିବ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି। ଭାରତରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ 114ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରାୟ 3.25 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ 114ଟି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବାରୁ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏହି ମେଗା ଡିଲ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଏହି ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହେବ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପର ପ୍ରାୟ 30% ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଉପାଦାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା କେବଳ ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଘରୋଇ ମହାକାଶ ଶିଳ୍ପକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଭୟଙ୍କର ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। କ୍ରେନ୍ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହେଲା ଟ୍ରେନ୍ 22 ମୃତ। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ବୁଧବାର ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ଯାତ୍ରାବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ କ୍ରେନ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିବାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ 30ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 230 କିଲୋମିଟର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଖୋନ୍ ରାଜସୀମା ପ୍ରଦେଶର ସିଖିଓ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଟ୍ରେନ୍ଟି ବ୍ୟାଙ୍କକ୍ରୁ ଉବନ ରାଜଧାନୀ ପ୍ରଦେଶ ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲା। ସିଖିଓ ଜିଲ୍ଲା ନିକଟରେ ଏକ ବିଶାଳ କ୍ରେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଥାଚାପନ୍ ଚିନ୍କ୍ୱାଙ୍କ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏଥିରେ 22 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ 80 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ମିଳିଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଟ୍ରେନ୍ର ବଗିଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେଥିରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତ ଆସିବେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପୁଣି ମଜବୁତ ହେବ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ। ପ୍ରାୟ 2 ବର୍ଷର କୂଟନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ପରେ ଭାରତ ଏବଂ କାନାଡା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କର ନୂଆ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତିର ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଖାଯାଉଛି। କାନାଡାର ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ କାର୍ଣ୍ଣି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ମାର୍କ କାର୍ଣ୍ଣିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ପରିବେଶର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କଠୋର ଆମେରିକାର ଶୁଳ୍କ ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶ ନୂତନ ଅଂଶୀଦାର ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଦୁଇ ଦେଶର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗସ୍ତ ଉଭୟ ଦେଶର ନିବେଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 2023ରେ ନିଜର ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ଆସିଥିଲା, ତେବେ ଏହି ଗସ୍ତ ଦୂରତା ହ୍ରାସ କରି ଦୁଇ ଦେଶକୁ ନିକଟତର କରାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କମିଲା ନିଟ୍ ପିଜି କଟ୍ ଅଫ୍। 9,000ରୁ ଅଧିକ ସିଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ନିଟ୍ ପିଜିରେ ଅଧିକ କଟ୍ ଅଫ୍ ଯୋଗୁଁ ହଜାର ହଜାର ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଇଏମ୍ଏ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ସରକାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା କମ୍ ସ୍କୋର ଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନାମ ଲେଖାଇ ପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ନିଟ୍ ପିଜି 2025 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା କଟ୍ ଅଫ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ 9,000ରୁ ଅଧିକ ଖାଲି ଥିବା ପିଜି ଡାକ୍ତରୀ ସିଟ୍ ପୂରଣ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦେଶରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବ ପୂରଣ କରିବ। ସଂଶୋଧିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଏବଂ ଇଡବ୍ଲ୍ୟୁଏସ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ପରସେଣ୍ଟାଇଲ୍ 50ରୁ 7କୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛତିଶଗଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଛାତ୍ର ପଢ଼ିବେ ଭଗବତ ଗୀତା। ଗୀତା ପଢ଼ିବେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଛାତ୍ର। ଛତିଶଗଡ଼ର ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ବୈଷୟିକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା ବଏଜ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜରେ ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ଛତିଶଗଡ଼ର ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁ ଖୁସୱନ୍ତ ସାହେବଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଇସ୍କନ ସହିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର ହୋଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ର ସମସ୍ତ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ କଲେଜ ଗୋଟିଏ ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ଭାଗବତ ଗୀତା ପଢ଼ାଯିବ।
ଏହି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେବଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବନ ମୂଲ୍ୟ, ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା, ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ଦକ୍ଷତା, ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସକାରାତ୍ମକ ଅନୁଚିନ୍ତା ଭଳି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଇସ୍କନ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ କଲେଜମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସନ ସାହେବ କହିଛନ୍ତି, ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କ କେବଳ ବୈଷୟିକ ଦକ୍ଷତାରେ ସୀମିତ ନ ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ନୈତିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବେ ସଶକ୍ତ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏ ବର୍ଷ 4 ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟିର ଆଇଫୋନ ରପ୍ତାନି। ଦେଶର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ରପ୍ତାନି ଲଗାତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। 2025ରେ ଏହା 4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଏବଂ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 4 ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଲେ, ରପ୍ତାନି ବୃଦ୍ଧି ସହ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଆଗମନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଏକ ଆକଳନ ମୁତାବକ 2024-25ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ 11.3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ 3.3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁକ୍ରେନ ଉପରେ ରୁଷର ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ। 18 ମିସାଇଲ ସହ 293 ଡ୍ରୋନ୍ ଧ୍ୱଂସ, 4 ମୃତ। 2026 ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଂସାତ୍ମକ ମୋଡ଼ ନେଇଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ରୁଷ ସେନା ୟୁକ୍ରେନର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ସହରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି 18 ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ 293 ଡ୍ରୋନ୍ ସହିତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ ଏବଂ ଖାର୍କିଭ୍ ସମେତ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଧ୍ୱଂସ ଘଟାଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ 4 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୟୁକ୍ରେନର ଶକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଆବାସିକ କୋଠାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଗମ୍ଭୀର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆକ୍ରମଣରେ ରୁଷ ସେନା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଇସ୍କନ୍ଦର-M ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶାହିଦ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ରାଜଧାନୀ କିଭ୍ର ସାମରିକ ପ୍ରଶାସନ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସହର ଉପରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ 240 ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ 7 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଖସାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଡ୍ରୋନ୍ ଓ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲା, 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ। ଆଇନଜୀବୀ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଗିରଫ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଳୟ ବିଷୟୀ, ଜୟପୁରର ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ ମାଲିକ ସୁନୀଲ କୁମାର ହୋତା, ବିପିନ ସ୍ୱାଇଁ, ସୀମାଞ୍ଚଳ ନାୟକ ଓ 2 ବିହାରୀ ଯୁବକ କୁନ୍ଦନ କୁମାର ଓ ଶିଶୁପାଳ କୁମାର ପାଶୱାନଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନଜୀବୀ ଚକ୍ରପାଣୀ ନାହକ। ଉପରୋକ୍ତ 6 ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିଜ ଓକିଲଙ୍କ ଜରିଆରେ ଖଲାସ ପିଟିସନ ଓ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। 2025 ଅକ୍ଟୋବର 6 ଅର୍ଥାତ୍ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିରେ ପୀତବାସ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠନଗର ଛକରେ ଘର ପାଖରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ଡା ଓ ବିଏମ୍ସି ପୂର୍ବତନ ମେୟର ଶିବଶଙ୍କର ଦାସ ଓରଫ ପିଣ୍ଟୁ ସମେତ 16 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 15 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମଣ୍ଡଳ କାରାଗାରରେ ବିଚାରାଧୀନ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହିଥିବା ବେଳେ ପିଣ୍ଟୁ ଫୁଲବାଣୀ ଜେଲରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ରହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଇରାନର ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀର, ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2500 ପାର। ଡିସେମ୍ବର 28 ତାରିଖରୁ ଚାଲିଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଇରାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ମାନବାଧିକାର କର୍ମୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 2500ରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଜାରି କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଥିବା ଏହାର ଜଣେ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି। ବିକ୍ଷୋଭକୁ ଦମନ କରିବାକୁ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଇରାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ଏବଂ ସୈନିକ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଇରାନ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଇରାନର ସୁପ୍ରିମ ଲିଡର ଆୟତୋଲା ଅଲି ଖାମନେଇଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରେ ପାକିସ୍ତାନର ଇସଲାମିକ ନାଟୋ ଯୋଜନା। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପୁଳ ଭାବେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଇସଲାମିକ ଦେଶମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଏକ ନୂଆ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ
तुर्की साउदी अरब और पाकिस्तान नाटो ढांचारे इस्लामिक देश मानकु नै एही संगठन गढ़िबे। नाटोर सामूहिक प्रतिरक्षा ढांचा सहित सदृश एही संगठनर गोटे सदस्य राष्ट्रक विरोध में आक्रमण समस्त उपरे आक्रमण भाव में विवेचना कराजिबो। प्रथमे एही मेंटो रियाद और इस्लामाबाद मध्य हेबाकु थिबा बेले वर्तमान एथिरे तुर्की को सामिल करा जायछि। तुर्की एने साउदी अरब और पाकिस्तान सहित कथबार्ता चलाइछि। एही संगठन पई साउदी अरब आर्थिक समर्थन जगाई देबो। पाकिस्तान यार परमाणु प्रतिरोधक बालिस्टिक क्षेपणास्त्र क्षमता एवं मानव शक्ति जोगदान करिबो। परवर्ती खबर हिंदी बनाम इंग्राजी। दयानिधि मारन को बयान को नहीं राजनैतिक हटचमट। हिंदी भाषा और कन्या शिक्षा को नहीं डीएमके सांसद दयानिधि मारन विवादीय मंतव्य देछन्ति। मारन हिंदी भाषा पढ़ा को गुरुत्व दि जाउथिबा राज्य मानकु समालोचना करी कहछन्ति जे जो राज्य माने छात्र मानकु केवल हिंदी पढ़ा को प्रोत्साहन दियंती और इंग्राजी भाषा को द्वितीय स्तरर प्राथमिकता दियंती से माने नियुक्ति संभावना को संकुचित करि दियंती। एथिपई दक्षिण भारतीय राज्य मानको पलायन वृद्धि पाउछि। एक कार्यक्रम को संबोधित करी मारन कहिथिले केतेक राज्य रे छात्र मानको पाठ पढ़ारे बाधा सृष्टि करा जाउछि एवं सेमानको हिंदी पढ़ा को बाध्य करा जाउछि। सेमाने आपनको कहबे इंग्राजी पढ़ नाही, इंग्राजी पढ़िले नष्ट होई जिवो, आपनको गुलाम करी रखा जिवो। सांसदक मंतव्य पर पुणी थरे हिंदी भाषा को नै विवाद देखा जाइछि। मारन कहचंती तमिलनाडु रे शिक्षा को गुरुत्व दिया जातिबारु राज्यर आर्थिक विकास हेउछि। तमिलनाडु रे उच्च शिक्षा लोक थिबारु विश्वस्तरीय कंपनी एठाकू आसुछंती। शिक्षा को केवल हिंदी माध्यम रे सीमित रखिले बेरोजगार वृद्धि पाइबो। तमिलनाडु द्राविड़ मॉडल पुआ मानक परी झियो मानक मध्य शिक्षा पाए प्रोत्साहित करिथाए। परवर्ती खबर भारतीय सेनार पदातिक बाहिनी रे सामिल हेबे महिला। जेनेराल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेनार पदातिक बाहिनी रे महिला मानक सामिल करबा पई संपूर्ण प्रस्तुत, किंतु ए निष्पत्ति सामाजिक ग्रहणीयता उपरे निर्भर करिबो बोली जेनेराल उपेंद्र द्विवेदी कहचंती। महिला मानक एक दुर्बल वर्ग भाव देखा जिबा उचित नुहे। जेनेराल द्विवेदी आहुरी कहचंती मु पूर्वरु कहि सारिछि जे महिला माने देवी कालीको स्वरूप एवं सेमानकु कोनोसी प्रकार एक दुर्बल वर्ग भाव देखा जिबा उचित नुहे। सेनार आभिमुख्य संपूर्ण भाव लिंग निरपेक्ष, पुरुष एवं महिला मध्य कौनसी भेदभाव नाही। जदि मानदंड सामान, क्षमता सामान एवं एक राष्ट्र भाव आमर समाज यह ग्रहण करने को प्रस्तुत, तेबे महिला मानकु युद्ध भूमिका रे सामिल करा जाई परिबो। से आहुरी मध्य कहचंती जे सेनारे समान मानदंड बाध्यतामूलक, किंतु चिकित्सा एवं कार्यक्षम दिग सहित जड़ित व्यावहारिक चैलेंज को सेगुड़ी को कार्यकारी करबा कष्टकर। से स्पष्ट करछंती जे महिलांक पाई नूतन सामरिक भूमिका खोलिबार निष्पत्ति सेमानक कार्यदक्षता तथ्य आधारित नियाजिबो। महिलांक भूमिका को विस्तार करबा एक धीर प्रक्रिया हेबो, जा सहायक बाहिनी ठारू आरंभ हेबो, तापरे युद्ध बाहिनी एवं शेषरे स्वतंत्र बाहिनी को नियाजिबो। से एहाकु एक व्यवस्थित एवं स्वागत योग्य सामाजिक परिवर्तन भाव में वर्णना करथिले। परवर्ती खबर ओडीआई क्रिकेट रे पुणी नंबर 1 हेले कोहली। विराट कोहली पुणी थे ओडीआई क्रिकेट रे निजर श्रेष्ठता हासिल करछंती। आईसीसी ओडीआई बैटिंग रैंकिंग रे विराट कोहली नंबर 1 बैट्समैन होछंती। 1403 दिन पर किंग कोहली पुणी थे ओडीआई रे विश्वर नंबर 1 बैट्समैन होछंती। उल्लेखयोग्य जे न्यूजीलैंड विपक्ष प्रथम दिनिकिया रे कोहली को 91 बॉल रु 93 रन रो इनिंग्स भारतीय दल को रन चेज करिबार सहाय्य करथिला, जा फଳରେ तांको प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार दिया जायतिला। आउ एबे कोहली ओडीआई रे नंबर 1 बैट्समैन होई निजर श्रेष्ठता पूर्ण हासिल करछंती। परवर्ती खबर खूब शीघ्र सिनेमा घर को आसिबो ओडिया फिल्म चक्रांत। भूमिका सह धमाका करिबे सुभाषिष। 23 तारिख रे प्रेक्षालय को आसिबो नवा ओडिया फिल्म चलचित्र चक्रांत। ए फिल्म रे प्रथम थर पई मुख्य नायक नायिका भाबे नजर आसिबे सुभाषिष भूमिका। फिल्म कहानी आजिकाली समाज घटनावली उपरे आधारित। परिवार छाड़ी अनेक बाहर को जासंती, किए पाठ पढ़ा लक्ष्य तो आउ किए चाकरी करने उद्देश्य। मात्र अनेक समय सेमानक मध्यरु अधिकांश युवक युवती जीवन प्रकृत लक्ष्य को भूली समय परिस्थितिर दास पलटि जाती, चक्रांतर जाल रे फसी जाती। हेले बुझिबा बेलकु सेमाने समाज आगरे दोषी पलटि जाइथांती। तापरे कोन हुए, केमिति मुकुलंती ए चक्रांतरु? ए प्रश्नर उत्तर मिलिबो चक्रांत रिलीज परे। रहस्य और रोमांस रे भरा ए फिल्मटी होछि गोटे संपूर्ण एंटरटेनमेंट पैकेज। परवर्ती खबर तृतीय स्थान को खसिला भारत, कमिला रूस तेल आमदानी।
ଆମେରିକା କଠୋର ହେବା ପରେ ରୁଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀକୁ ଭାରତ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କମ୍ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଛି। ରୁଷଠାରୁ ତେଲ ମଗାଉଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛି। ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ରୁଷରୁ ଭାରତ $230 କୋଟି ୟୁରୋର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କରିଛି, ଯାହା ନଭେମ୍ବର $330 କୋଟି ଆମଦାନୀ ତୁଳନାରେ କମ୍। ତୁର୍କୀ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଚୀନ 1 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ରୁଷର 38% ତେଲ ଚୀନ କିଣୁଛି। ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ରୁଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆମଦାନୀରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳର ଭାଗ 78% ରହିଛି। ଭାରତ ସେଠାରୁ 424 ନିୟୁତ ୟୁରୋର କୋଇଲା ଆମଦାନୀ କରିଛି। ମାସିକ ଆଧାରରେ ରୁଷରୁ ତୈଳ ଆମଦାନୀ 29% ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁକରବର୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଲା ସ୍ୱପ୍ନ। ଫେସବୁକରୁ ମେଟା ତିଆରି କରିଥିବା 1000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କଲେ ଛଟେଇ। ଆମେରିକାର ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ମେଟା 2026ର ଆରମ୍ଭରୁ ନିଜର ରିଏଲିଟି ଲାବ୍ ଡିଭିଜନରେ 1000ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏହି ଖବର ଚାକିରି ଛଟେଇ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ବଡ଼ ଇସାରା ଯେ ମେଟା କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ରିଏଲିଟି ଲାବ୍ ହେଉଛି ସେହି ୟୁନିଟ୍ ଯାହାକି ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଏଲିଟି ଏବଂ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ରିଏଲିଟି ଭଳି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ କାମ କରୁଥିଲା। କମ୍ପାନୀରେ କୋ-ଫାଉଣ୍ଡର ଏବଂ ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ ପୁରା କମ୍ପାନୀର ନାଁ ଫେସବୁକକୁ ମେଟା କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ସହ ମେଟାଭର୍ସ ଉପରେ $1 ବିଲିୟନ ନିବେଶ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କ ମତରେ ମେଟାଭର୍ସ ଏକ ବବଲ ଭଳି ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଅଲଗା ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା। ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ 500 କୁକୁରଙ୍କ ହତ୍ୟା। ଅମାନବୀୟ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେଇ ମାରିଦେଲେ। ପ୍ରାଣଘାତୀ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରେ 500 କୁକୁରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଭଳି ନୃଶଂସ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କୁକୁରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଜନା। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଇ 500 କୁକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଗଲେ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ। ପୋଲିସ ଏ ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 15 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ପାଇଁ ନିନ୍ଦା ଆଣିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନରୁ ଓହରିଲେ ବିଶ୍ୱର 2 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭୟାବହ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟା ଭଳି ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସମାଲୋଚନା ସହୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏହାର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର 2 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ଭୟାବହ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରହିବା ଓ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ଥଳରେ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଡେନମାର୍କ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ଆଣ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଚଳିତ ଇଣ୍ଡିଆ ଓପନ 2026ରୁ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଜବାବ ତଲବ। ଅତିରିକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମା ଆଦାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଜବାବ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ଓଇଆରସି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳବାର ନୋଟିସ ଜାରି ହୋଇଛି। 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 3 ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ହେବ ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭଏସ ଅଫ୍ କଟକ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜମାକୁ ବିରୋଧ କରି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିୟାମକ ଆୟୋଗ ଆଇନ ଓ ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ଦର୍ଶାଇ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବା ନେଇ ଆବେଦନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।